Hello students, myself Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabwana District Fazilka। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਿਧੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਕਰ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਬਣਾਈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਤੁਲਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਚਤ ਵਕਰ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਕਰ ਬਣਾਈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਗਿਆ। तीसरी गल जी आप की वो आप किया भी विधि चाहे कुल मंग कुल पूर्ति लगा लो, चाहे तुसी बचत ते निवेश विधि लगा लो, उनके नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। जो संतुलन है जिस पॉइंट ते है उस पॉइंट ते ही आना है। वो कुल मंग कुल पूर्ति विधि द्वारा भी उस पॉइंट ते आएगा ते नाल दे नाल बचत निवेश विधि द्वारा भी उस पॉइंट ते ही आएगा। चौथी गल भी जिहड़ा भी संतुलन जिहड़ा परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के मुताबिक आएगा, चाहे वो कुल मंग कुल पूर्ति विधि द्वारा आवे, चाहे वो बचत ते निवेश विधि द्वारा आवे, वो हमेशा पूर्ण रोजगार दा पद्धर जिहड़ा है वो होएगा। मतलब जिथे कुल मंग कुल पूर्ति बराबर होणगे या जिथे बचत ते निवेश बराबर होणगे वो हमेशा की होएगा, पूर्ण रोजगार दा पद्धर जिहड़ा है वो होएगा। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के मुताबिक जिहड़ा है वो अर्थव्यवस्था दे विच संतुलन सी। आज आप गल करते हाँ केन्स के मुताबिक, यानी आज भी आप अर्थव्यवस्था दे विच संतुलन जिहड़ा है वो पता करना है, पर उनदे वास्ते जो आप तरीका वरतांगे वो आप वरतांगे केन्स दा तरीका। हुण केन्स ने भी समष्टि अर्थशास्त्र दे विच संतुलन दा पता करने वास्ते दो विधियां ही वरतियां ने, जिहड़ियां किहड़ियां ने, पहली कुल मंग कुल पूर्ति विधि है, दूसरी बचत ते निवेश विधि है। तां आपां उन्हां दोनां विधियां दे विचों जिहड़ी पहली विधि है जिहड़ी है कुल मंग अते कुल पूर्ति विधि वो आपा जिहड़ी है वो यूज करांगे ते इनदे द्वारा आपा की करांगे, केन्स दे मुताबिक अर्थव्यवस्था दे विच जिहड़ा है वो संतुलन दा पता करांगे। यानी हुण आपां नूं की करना पेगा, हुण आपां नूं पहला एक कुल मंग वक्र बनानी पेगी, दूसरी एक कुल पूर्ति वक्र बनानी पेगी। फिर जिथे जाके ये दोनों बराबर होणगे आपां कह दिआंगे भी इत्थे जिहड़ा है वो की हो गया, अर्थव्यवस्था दे विच संतुलन जिहड़ा है वो आ गया। यानी हुण पहला आपां की करदे आ, कुल मंग वक्र बनाने आ। तां आपां अपने पिछले चैप्टर दे विच एक गल करके आए सी भी केन्स जिहड़ा है वो की करदे है, वो कुल मंग नूं आमदन दे नाल संबंधित करदे है ते उन्हां दे मुताबिक जिहड़ी कुल मंग है वो कितने बराबर है, वो है उपभोग मंग प्लस जिहड़ी है वो अपनी निवेश मंग के बराबर है। तो सब तो पहला आप की करते हैं कुल मंग का ही पता करते हैं। तो हम देखो हुण आप कुल मंग का पता करने से पहला की पता करना पेगा, उपभोग, फिर की पता करना पेगा, निवेश, फिर इन्हां दोनों नूं आपां जोड़ांगे तो जोड़ के की पता लग जाएगा, कुल मंग जिहड़ी है वो पता लग जाएगी। हुण सोचो भी इनदे विच सब तो पहला आपां किहदा पता लगाना है, उपभोग दा। यानी आपां एक टेबल बनावांगे उनदे च आपां उपभोग दा जिहड़ा है वो पता लगावांगे। हुण अगर आपां उपभोग दा टेबल बनाना है तां खाली उपभोग दी लाइन तां बनेगी नहीं, की होना पेगा, घट तो घट आपां नूं दो कॉलम जिहड़े ने वो बनाने पैणगे, जिंदे चों एक कॉलम कितना होएगा उपभोग दा, दूजा वो कॉलम होएगा जिंदे ते उपभोग निर्भर करता है। तां आपां अपने पिछले चैप्टर दे विच एक गल कीती सी कि उपभोग जिहड़ा है वो अपनी आमदन ते जिहड़ा है वो निर्भर करता है। यानी हुण आपां की करन जा रहे हां, आपां सब तो पहला लिखांगे आमदन। तां अपनी आमदन जिहड़ी है सपोज करो 0 है, ठीक है, उस
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 10 ਹੈ, 20 ਹੈ, 30 ਹੈ, 40 ਹੈ, 50 ਹੈ, 60 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 0 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ MPC ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 0.5 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0.5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ। ध्यान नाल जेड़ा 0.5 है वो 1 दा किन्नवां हिस्सा है, अद्धा हिस्सा की होएगा। जिन्ना मेरी आमदन दे विच बदलाव आएगा उन्ना मेरे उपभोग च बदलाव नहीं आएगा, बल्कि उस तो अद्धा बदलाव आना है। यानी हुण देखो पहला मेरी आमदन जड़ी है वो 0 सी, हुण कितनी होगी 10। तो मेरी आमदन च कितना बदलाव आया 10 दा, तो इत्थे उपभोग च कितना बदलाव आना है उस तो अद्धा। अद्धा यानी कि 5 दा, तो मेरा उपभोग कितना हो जाएगा 15। हुण फिर मेरी आमदन च कितना बदलाव आया 10 दा, तो मेरे उपभोग च कितना बदलाव आना है 5 दा। तो मैं हर बारी अपने उपभोग दे विच जेड़ा है वो 5 दा बदलाव जेड़ा है वो लेके आया, तो ये मेरा उपभोग बन गया। यानी आपां नूं कुल मंग दा पहला हिस्सा जेड़ा है जो कि उपभोग है उनका पता लग गया। हुण आपां दूसरा कॉलम केड़ा बनाना है, निवेश दा। तो हुण आपां जदों निवेश दा टॉपिक कीता सी उहदे च आपां किहा सी कि जेड़ा निवेश है वो दो तरह दा हुंदा है। एक हुंदा है प्रेरित निवेश, जेड़ा कौन करदा है, निजी खेतर करदा है, ते एक ऐजा निवेश हुंदा है जेड़ा आमदन ते लाभ दे पद्धर ते निर्भर करदा है। हुण प्राइवेट लोग करनगे, कदों करनगे जदों तेजी होएगी। तां केन्स कहंदे है कि जेड़ा निवेश है वो केड़ा हुंदा है, और स्वचालित निवेश हुंदा है, जेड़ा कौन करदा है, जेड़ा सरकार करदी है, ते जेड़ा आमदन ते उत्पादन दे पद्धर ते निर्भर नहीं करदा। यानी सरकार ने वो निवेश करना ही करना है, भावें सरकार नूं आमदन होवे ते भावें ना होवे। तां एक निवेश जेड़ा है वो की है, वो फिक्स है। तां एक कितना हो गया, ये मान लेंगे कि आपां 10 दा निवेश जेड़ा है वो है, यानी आपां नूं उपभोग भी पता लग गया, आपां नूं निवेश भी पता लग गया। हुण आपां की करांगे, इन्हां दोनों नूं जोड़ के आपां अपनी कुल मंग जिहड़ी है उनका पता लगा लांगे। तो 10 उपभोग है, 10 निवेश है, दोनों नूं जोड़ के अपनी कुल मंग कितनी हो जाएगी 20 दी। इत्थे कितनी हो जाएगी 25 दी, इत्थे कितनी हो जाएगी 30 दी, इत्थे 35, इत्थे 40, इत्थे 45, इत्थे 50। तो ये जिहड़ी है वो अपनी कुल मंग जिहड़ी है वो बन जाएगी। यानी कि कुल मंग कुल पूर्ति विधि दे विच आपां नूं किस चीज का पता लग गया, कुल मंग दा जिहड़ा है वो पता लग गया। हुण आपां किस चीज का पता लगाना है, कुल पूर्ति दा। हुण आपां नूं कुल पूर्ति दा पता लगाने दी लोड़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टेबल आपां बनाया है उनदे विच की है कुल पूर्ति ऑलरेडी हैगी है। हुण आपां सोचांगे भी ये तां आमदन है, ये उपभोग है, ये निवेश है, ये कुल मंग है, तो फिर कुल पूर्ति कित्थे है, आ पई अपनी कुल पूर्ति। क्यों? याद करो अपने पिछले लेक्चर च आपां गल कीती सी भी अपनी अर्थव्यवस्था दे विच जिहड़ी कुल पूर्ति हुंदी है वो किंदे बराबर हुंदी है, आमदन दे बराबर हुंदी है। क्यों हुंदी है? हुण सोचो भी की होया, सब तो पहला की होएगा, जेड़ा परिवार खेतर है वो की करेगा, वो अपनी साधन सेवावां जिहड़ियां ने वो किनू देगा, उत्पादक खेतर नूं देगा। तां उत्पादक खेतर की करेगा, वो वस्तुआं ते सेवावां दा उत्पादन करेगा। तां सब तो पहला की हो गया उत्पादन। उत्पादन करके उन्हें की करना है, उन्हें बाजार दे विच भेज देना है। यानी बाजार दे विच भेजना वो की होगी पूर्ति। तो उन्हें पूर्ति करती, बाजार च भेजेगा, तो उत्थे जदों जाके वो सामान विकेगा तो उनके बदले उत्पादक खेतर नूं की मिलणगे, पैसे। वो पैसे वो की करेगा, जेड़ा परिवार खेतर है उन्होंने उन्दियां साधन सेवावां दे बदले दे देगा। यानी उन्नी ही उन्हां
ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵਿਕਿਆ ਵਿਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਕੋਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭੂਮੀ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਏ ਉਸ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਭੇਜੀਆਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤੀ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਦੇਤੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਏ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਦਮਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਮਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਓਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਨਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕੇਗਾ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਗੇ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਬੋਲੋ ਦੋਨੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਬੋਲੋ ਕਿ ਖਰਚ ਬੋਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ 25 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗੀ 25 ਰੁਪਏ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਖਰਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਬੋਲੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। याद रखना, मैं फिर रोजगार का मतलब मजदूरों ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ, ਮੈਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੇਨਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ, ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੇਨਸ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਲਏ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰਤੀ, ਆਮਦਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੇਨਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। यानी शुरुआत से तुसी जो काम शुरू करोगे ना उदो पूर्ण रोजगार नहीं होना। क्यों नहीं होना, यानी जदों केन्स आए सी
1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1929 ਤੋਂ 1932 ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਦਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੇਨਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹ ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 0 10 20 30 40 50 60 ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ 60 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ 60 ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 60 ਲੱਖ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ 60 ਲੱਖ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਤਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 55 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਵਧਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, 50 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 10 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 60 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਫਿਰ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, 55 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ 10 ਦਾ 10 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, 65 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। यानी ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ, ਉਤਪਾਦਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੇਂਜ਼ ਦਾ ਟੇਬਲ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਕੇਂਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। यानी केंद्र कहते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਲੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿਚਾਵ, यानी अपने ना भी इलास्टिक, इंग्लिश में होता है परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੇ ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, यानी बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ध्यान ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਆਪਣੇ ਚ ਉਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। मतलब कहना की है भी केन्स कहते ने भी जिन्नी देर तक ता अर्थव्यवस्था दे विच उत्पादन दे साधन जेडे ने वो बेरोजगार बैठे ने उन्नी देर तक जिन्नी जिन्नी मंग बढ़ेगी आपा उन्नी उन्नी पूर्ति बढ़ावांगे, यानी जिन्नी मंग बढ़ी पूर्ति उन्नी ही बढ़ जानी है, तो पूर्ति की होएगा पूर्ण रोजगार होएगी। नंबर 2 जदों पूर्ण रोजगार आ गया उस तो बाद पूर्ति ने नहीं बढ़ना, पूर्ति की हो जाएगी फिक्स हो जाएगी। ऐसे अपना कुल पूर्ति बारे विचार हुण आपां की करदे आ, हुण आपां एक डायग्राम बनाने आ। डायग्राम विच आपां की करांगे, आपां हुण किन्नियां वक्र बनावांगे। सब तो पहला आपां की करदे आ, एक आपां कुल मंग वक्र बना लैंदे आ, फिर की करांगे कुल पूर्ति वक्र बना लांगे, फिर एक पॉइंट ऐ जाएगा जिथे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सब तो पहला आपां की करन जा रहे आ, आपां बनान जा रहे आ कुल मंग वक्र। हुण ए जेहड़ी कुल मंग वक्र है ए आपां अपने पिछले चैप्टर दे विच ऑलरेडी बना चुके हां, यानी हुण आपां इत्थे की लेना है कुल मंग, ठीक है। इत्थे आपां की लवांगे, इत्थे तुसीं आमदन ले सकदे हो, इत्थे तुसीं उत्पादन ले सकदे हो, इत्थे तुसीं रोजगार ले सकदे हो, इत्थे तुसीं कुल पूर्ति ले सकदे हो, जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो अपने इत्थे ए हो गया 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। इधर अपने को गिनना जा रहा है, सपोज करो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, एक चीज है, ठीक हो गया। हुण देखो ध्यान नाल, जदों आमदन 0 है आपां हुण कुल मंग दी वक्र बनानी है। कुल मंग स्थिति नहीं बनेगी, पहला की करना पड़ेगा, उपभोग बनेगा, बाद विच निवेश बनेगा, फिर दोनों को जोड़ांगे तो कुल मंग वक्र जिहड़ी है वो बन जानी है। पर सब तो सौखी केड़ी बनानी है, निवेश वाली। क्यों? क्योंकि निवेश का जिहड़ा है वो अपना 10 ते फिक्स है, तो अपनी निवेश की वक्र जिहड़ी है वो बन गई। हुण आपां केड़ी बनावांगे, उपभोग दी। तो 0 आमदन दे विच उपभोग कितना है 10, फिर 10 आमदन दे कितना है 15, फिर 20 आमदन दे कितना है 20 आमदन ते हैगा 20, फिर उस तो बाद जे 30 आमदन है उनदे ते 25, 40 आमदन ते 30, 50 आमदन ते 35, 60 आमदन ते 40, तो इस तरह अपना जड़ा है उपभोग दी वक्र बन जाएगी। तो आ बन गई अपनी उपभोग दी वक्र सीसी। हुण आपां की करना है, इन्हां दोनों नूं जोड़ना है, जोड़ के आपां की करनी है कुल मंग दी वक्र जिहड़ी है वो बना लेनी है। हुण वो किवें बनेगी, देखो हुण अगर आपां 0 आमदन ते देखिए तो अपनी कुल मंग कितनी है 20, तो 0 आमदन ते कितनी होगी 20, उस तो बाद 10 आमदन ते कितनी है 25, तो आ पॉइंट आ गया। उस तो बाद 20 आमदन ते कितनी है 30, तो 20 आमदन ते कितनी होगी 30, उस तो बाद 30 आमदन ते कितनी है 35, तो इत्थे आ गया 35 दा पॉइंट, फिर 40 आमदन ते कितनी है 40, तो आ बन गया पॉइंट। उस तो बाद 50 आमदन ते कितनी है 45, तो आ 45 दा पॉइंट आ गया। उस तो बाद 60 आमदन ते कितनी है 50, तो 60 ते कितनी होगी 50, तो अगर आपां इन्ना सारे पॉइंट्स को मिलाता तो आ की बन गई अपनी कुल मंग वक्र जिहड़ी है वो बन गई, जिहड़ी किसके बराबर है जिन्हों आपां उपभोग ते निवेश को जोड़ के जिहड़ा है वो बनाया। मैं कल अपने लास्ट लेक्चर च गल कीती सी भी जिहड़ी कुल मंग वक्र है वो किवें बनेगी, ओ ते उपभोग वक्र दोनों हमेशा एक दूसरे दे की होणगे पैरेलल होणगे, समानांतर होणगे। क्यों होणगे? क्योंकि कुल मंग ते उपभोग दा जिहड़ा अंतर है वो किसके बराबर है। खुद सोचो, आ कुल मंग वक्र है, आ उपभोग है, इन्हां दोनों च फर्क की है। देखो ये फर्क है इस चीज दा, निवेश दा। तो निवेश की है बिल्कुल फिक्स है, निवेश की लाइन की जा रही है बिल्कुल सीधी जा रही है, निवेश का 10 ते स्थिर है। मतलब इन्हां दोनों दा जिहड़ा फासला है वो कितने दा होएगा 10 दा होएगा, क्योंकि फासला जिहड़ा है वो हरेक पॉइंट ते 10 10 दा ही है। ताकि होएगा कुल मंग ते उपभोग दी वक्र की होणगे एक दूजे दे पैरेलल, एक दूजे दे समानांतर जिहड़ा ने हो जाणगे। हुण एक ही बन गई अपनी कुल मंग वक्र बन गई। हुण आपां की करना है, हुण आपां बनानी है कुल पूर्ति वक्र। तो कुल पूर्ति वक्र किवें बनेगी आपां वो भी बना लेंगे आ।
ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਮਦਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 10 ਹੈ, ਇੱਥੇ 20 ਹੈ, ਇੱਥੇ 30 ਹੈ, ਇੱਥੇ 40 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 50 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 60 ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ 10 ਹੈ, 20 ਹੈ, 30 ਹੈ, 40 ਹੈ, 50 ਹੈ ਤੇ 60 ਹੈ। यानी हुन ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਨਸ ਦਾ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੇਨਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਲੋਚਦਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। मतलब अगर इधर कुल मंग 10 है, इधर कुल पूर्ति भी कितनी होएगी 10, इधर कुल मंग 20 हुई तो इधर कुल पूर्ति भी कितनी होनी है 20, इधर कुल मंग 30 तो कुल पूर्ति भी कितनी 30, कुल मंग 40 तो कुल पूर्ति भी कितनी 40, कुल मंग 50 कुल पूर्ति भी कितनी 50, कुल मंग 60 तो कुल पूर्ति भी कितनी 60। यानी अगर आप ध्यान ਨਾਲ सोचिए ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ y ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ x ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਧਰ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਬਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਕਰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਵਕਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। क्यों 45 डिग्री ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਦੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ, ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਕਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਬਣੇਗੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 60 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। क्यों, क्योंकि 60 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਲਿਆ। मतलब ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੇ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ 60 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਕਸ ਹੋਗੀ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ रहेगी, ठीक है, पर कहते हैं पूर्ति नहीं बदलनी। यानी इस पॉइंट तो बाद पूर्ति वक्र की हो जाएगी बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੈरेलल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਵਕਰ ਬਣਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਬਣਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।